جب میں نے ایک قیدی کی سزا سنی تو میں بھی سرپرائز ہو گئی۔ ابھی آپ کی 192 سال سزا باقی ہے۔ جس دن آپ کو سزا سنائی گئی اس دن آپ کا عالم کیا تھا؟ یعنی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی سزا باقی رہے گی؟ بس یہ پرانی یادیں ہیں، اس کو دیکھ کے ابھی تو عمر آگے مطلب جا رہی ہے تو اس کو دیکھ کے یاد کرتے ہیں کہ کبھی ایسے بھی ہوتے تھے۔ 87 تقریباً یہاں پہ کرنٹ اسٹوڈنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ میں اس ٹائم کراچی میں سینٹرل جیل کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ جب میں نے ایک قیدی کی سزا سنی تو میں بھی سرپرائز ہو گئی۔ میرے ساتھ ایک قیدی موجود ہیں جن کا یہ مجسمہ ہے، اور یہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور یہ مجسمہ اس وقت تک کا ہے جب یہ 22 سال کے تھے۔ ان کو کس جرم میں یہاں پہ آئے اور ان کو سزا جو ہے وہ 210 سال دی گئی اور 4 بار سزائے موت سنا دی گئی۔ اور ابھی یہ کتنے سال کے ہیں، کس جرم میں آئے، پھر انہوں نے کیلیگرافی کا کام جو ہے وہ آتا تھا ان کو، انہوں نے سیکھا، سیکھنے کے بعد پھر انہوں نے ٹریننگ دی اور ڈفرینٹ قیدیوں کو انہوں نے ٹرین کر کے ان کو جابز بھی دلوائیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عزیز بگٹی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنے سال پہلے سینٹرل جیل کراچی کے اندر آئے تھے؟ میں 2005 میں جیل میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ ابھی 18 سال ہو گئے۔ اس ٹائم آپ کی ایج؟ 22 سال کی۔ اور آج 40 سال۔ ابھی آپ کی 192 سال سزا باقی ہے جی۔ تو اتنی تو ایج نہیں ہوتی انسان کی۔ کس جرم میں آپ آئے تھے کہ اتنی بڑی آپ کو سزا سنا دی گئی اور کتنے سالوں کے بعد سزا سنائی گئی؟ جس دن آپ کو سزا سنائی گئی اس دن آپ کا عالم کیا تھا؟ بس یہ کہ پریشان تھے، اللہ پاک رحم کرے گا اس وجہ سے جو گناہ گار ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک ہی جانتے سب۔ جی۔ تو بس اللہ کے اوپر امید ہے، اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی، آپ کس جرم میں آئے تھے؟ میں بلوچستان کا، میرا وہاں کا میٹر تھا، اس چکر میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہاں آئے، سزا آپ کو کتنے سال بعد سنا دی گئی؟ 2 سال بعد۔ اچھا، 2 سال بعد۔ جی۔ اسی وقت 4 بار سزائے موت ہوئی اور 210 سال کی قید۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے 210 سال کی قید سنائی آپ کو، آپ نے کہا نہیں کہ اتنی تو میری زندگی نہیں ہوگی، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی سزا باقی رہے گی؟ اس ٹائم مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی عدالت کیسا ہے، وکیل کیا ہے، کہانی کیا ہے، تو پڑھا لکھا تھا ہی نہیں میں، تو ہم کو کوئی ایسا وہ نہیں تھا۔ بس اس ٹائم جج نے سزا سنائی، ہم کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا بولا ہے کیا نہ، انگریزی میں سنا کے ہم واپسی جیل میں آئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے آپ کو پتہ چلا جی کہ آپ کی اتنی سزا ہے۔ اس ٹائم آپ کی شادی ہوئی تھی جب آپ آئے تھے؟ جی۔ ماں باپ ہیں؟ جی۔ اچھا، یہ مجسمہ آپ نے اس وقت بنایا یہاں پہ آ کے؟ یہ جو میں آیا یہاں پہ فائن آرٹ میں داخلہ لیے، اچھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ مطلب تصویریں بنانا یہ کام یہاں پہ سکھاتے ہیں، تو پھر میں نے بھی داخلہ لیا یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر سیکھتا رہا، پھر شوق بھی تھا، محنت کیا تو سیکھ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پھر یہ مجسمہ خود اپنا تیار کیا؟ جی جی یہ آپ کی 22 سال کی تصویر ہے؟ جی اس ٹائم آپ اس طرح کے تھے؟ جی یعنی کہ ایسے داڑھی واڑی اور ٹوپی دی ہوئی؟ جی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر یعنی کہ آپ کو کوئی اس ٹائم انہوں نے پرائز وغیرہ دیا جیل کے اندر، یا آپ کو کوئی یعنی کہ جاب دی گئی جس وجہ سے آج آپ سکھا رہے ہیں؟ میں کچھ ٹائم یہاں پہ کام کیا، سیکھے، پھر اس کے بعد مجھے ٹیچر بنا دیے گئے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ابھی جو میں سیکھا ہوا ہوں، جو سیکھ رہا ہوں میں، وہ دوسرے قیدی ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں، ان کو سکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، امی ابو آتے ہیں ملاقات کرنے؟ جی جی۔ نہیں آتے؟ کیوں؟ دور ہے بلوچستان میں، ادھر آنا جانا مسئلہ ہے ہمارا۔ کبھی آج تک آپ کی ملاقات کو کوئی نہیں آیا؟ آتے ہیں مطلب گھر والے آتے ہیں، دوسرے بھتیجے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ کتنی دیر بعد آتے ہیں؟ 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں۔ ٹھیک ہے، تو والد کا پیغام لے آتے ہیں جی کہ وہ ٹھیک ہیں، اور آپ کا پیغام لے جاتے ہیں؟ جی۔ خط لکھتے ہیں بیٹھ کے؟ خط نہیں لکھتے، کبھی بھی نہیں لکھا آج تک، کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو نہیں آتا۔ اچھا، آپ نے فائن آرٹس کا ہی سیکھا سارا، جی اور اس کے بعد آپ ٹیچر بنے؟ جی۔ ٹیچر بن کے کتنے قیدیوں کو اب تک آپ نے کام سکھایا ہے؟ ابھی میں یہاں پہ تقریباً 2016 سے مجھے ایک برانچ دیا گیا ہے، ادھر ہم لوگ کا ایک ڈویژن ہے جیل میں، رحیم آرٹ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں بطور ٹیچر وہاں پہ جو سکھا رہا ہوں نا، جتنے بھی مطلب قیدی وہاں پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو مٹاتے ہیں فائن آرٹ میں، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو سکھاتے ہیں۔
तो अभी तकरीबन 80 से 85 अभी तो हमारे पास करंट मतलब काम सीख कर रहे रहे हैं। हैं जी। ठीक है। बाकायदा मतलब कि जो बहुत सारे ऐसे हैं कि वो 2 महीना कोई सीख के चला गया, कोई 4 महीना, कोई साल, तो वो दूसरे छोटे छोटे केसों में होते हैं तो वो जल्दी चले जाते हैं, जितना भी उनके उसमें होता है तो वो सीख के चले जा रहे हैं। कभी कोई कैदी बाहर आपका शागिर्द गया हो और उसने जाके कोई काम किया हो और आपका उसको पैगाम, यानी कि उसने आपके लिए पैगाम भेजा हो कि मैं आपका जो सिखाया हुआ काम था उसको आगे इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ? तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मतलब के हैं कैदी जो कराची के हैं, तो वो बाहर यही काम कर रहे हैं, वहाँ पे अभी भी यहाँ पे मतलब के पेंटिंग बना रहे हैं, अपना स्टूडियो खोले हुए उन लोगों ने, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे बैठे। अच्छा, पैसे कमा रहे हैं। आपकी अब यहाँ पे जॉब लग गई है? जी, सुबह मतलब ये जेल इंतजामिया की मेहरबानी है उनकी तरफ से मुझे कि मतलब बतौर टीचर जो है ना मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। आपकी जो तस्वीर जब एग्जीबिशन लगी थी, आपकी कोई तस्वीर वहाँ पे गई थी? जी, कौन सी तस्वीर आपने बनाई थी जो वहाँ पे गई थी? तो वो प्राउड टू पाकिस्तानी हम लोगों ने एक नुमाइश स्टेट बैंक वालों की तरफ से रखा हुआ था, तो बाहर के भी आर्टिस्ट थे, हमारे फाइन आर्ट के भी थे, तो उसमें से फर्स्ट पोजीशन मिला हमें। अच्छा, जी। आपकी तस्वीर जो थी उसको फर्स्ट प्राइज मिला? जी जी ये आपको आगे बताया गया जी। यहाँ पे? क्या आपने तस्वीर बनाई थी? तस्वीर मतलब अपने ख्याल वो मतलब प्राउड टू पाकिस्तानी के पाकिस्तान के ऊपर जो अपना हम फख्र करते हैं, ठीक वो है। उस तरीके से हमने मतलब हर किसी का अपना सोच था, तो मैंने अपना सोच उसमें जाहिर की, ठीक है, तो बनाया वो फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में आया। ये मुजस्समा जब भी आगे देखते हैं क्या फीलिंग्स आती हैं? बस ये पुरानी यादें हैं, अभी इसको देख के अभी तो उम्र आगे मतलब जा रही है, तो इसको देख के याद करते हैं कभी कभी ऐसे भी होते थे। अच्छा भाई, जब आप यहाँ पे आए तो आपने कितने सालों के बाद ये काम सीखा? आपने किसी से ट्रेनिंग ली थी या आपको खुद से आता था? मैं यहाँ जब जेल आया तो तकरीबन 2 साल के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे फाइन आर्ट स्कूल है, ठीक है, तो फिर मैंने दाखिला लिया। फिर यहाँ पे जो है ना बाहर से भी टीचर आते थे और कुछ कैदी भी थे जो पुराने थे, वो जो काम करते थे। ठीक है, फिर मैंने दाखिला लिया, उनके साथ बैठा, फिर काम सीखा। ठीक है। और आपने कितने साल लगे आपको सीखने में कि कुछ माह लगे? नहीं, ये तो अभी तो मेरे को तकरीबन 12-13 साल समझो कि फाइन आर्ट में, मतलब पहले तो मैं खुद सीख रहा था, ठीक है। तो 8-9 साल तक तो मैं सीखता रहा उसमें। फिर अभी ये है कि इतना हो गया कि मैं अभी खुद मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे टीचर का ओहदा दिया कि भाई आप अभी टीचर हो, अभी जो दूसरे कैदी हैं आप उनको सिखाओ, ठीक है, कि जो चीज़ आपको आता है वो दूसरों को भी बताओ। तो कितने स्टूडेंट है जो आपके अभी मेरे पास सीखते हैं? तकरीबन 87 तकरीबन यहाँ पे करंट स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको आप सिखा रहे हैं? ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे आए और वहाँ पे मतलब कि जो जितना जिसका पीरियड होता है वो काम सीखा, जितना वो सीख के चले गए। ठीक है। जी। कोई शागिर्द अपने याद है आपको? कितने शागिर्दों को आपने अपनी हाँ, शागिर्दी हमारे में पास लिया? रजिस्टर होता है, हमारे पास जो है ना पूरा उनका डेटा होता है, हर चीज़ हम लोग मतलब जिस तरीके से हाजिरियाँ होती हैं रजिस्टर स्कूल में होता है उसी तरीके से हम रखते हैं। तकरीबन मेरे पास से 250 तकरीबन स्टूडेंट जो मेरे पास से एंट्री करके मतलब जितना जो कोई 6 महीना काम सीखा है, कोई 8 महीना, कोई साल, इस तरीके से वो बाहर चले गए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम देना ये चाह रहा हूँ कि भाई मेहनत करो, मेहनत अच्छी बात है, मेहनत से जो है ना तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, बंदा खुद भी सुकून में आ जाता है, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, मेहनत करना जरूरी है। ये मेरे साथ थे अजीज बुट्टी, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और ये यहाँ पे पिछले 15 साल से हैं और अभी तक इनकी जो कैद है वो बाकी है। हो सकता है कि इनकी कैद कम कर दी जाए इनके काम को देखते हुए। अभी यहाँ पे टीचर हैं और डिफरेंट कैदियों को ये काम सिखाते हैं और जिसमें से कुछ इनके शागिर्द जो है वो बाहर जाके अपना काम भी कर रहे हैं, उनकी जॉब भी लग गई है और यहाँ पे तकरीबन 83 से अबव जो कैदी हैं इनको इस टाइम ये काम सिखा रहे हैं। जिंदगी के अंदर यानी कि जो इनकी जिंदगी यहाँ पे आके कैद हुई है उसके अंदर ये डिफरेंट इन्होंने कलर भरे हैं और उससे अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पैगाम आप लोगों के लिए ये दिया है कि मेहनत करें और मेहनत करके जो है ना वो अपना काम करें और उससे अपनी रोजी कमाएं। ये इनका मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है और ये इनका मुजस्समा है जो इन्होंने जब ये 22 साल के थे उसको देखते हुए बनाया और ये पुरानी इनकी यादें हैं जिसको देख के बस आज भी ये खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार जरूर सोचिएगा क्योंकि जेल की जिंदगी जो है वो फिर बड़ी लंबी है, ना खत्म होती है, खत्म नहीं होती बड़ी जल्दी और टाइम यहाँ पे बड़ा आपका जिंदगी पूरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज।